નમસ્કાર, હું નમ્રતા. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. વડોદરા ગુરુકુળ વિદ્યાલય હરણી વારસિયા રિંગ રોડ ખાતે આજે નવી શિક્ષણ નીતિ અને કોવિડ પછી પેરેન્ટિંગ વિષય પર એક જાહેર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમના પ્રથમ વક્તા ડોક્ટર પવન દ્વિવેદીએ આ પારુલ યુનિવર્સિટીના સિનિયર પ્રોફેસર જે છે આગામી સમયમાં શિક્ષણમાં શું ફેરફાર થવાના છે અને તેની સાથે બાળકો, શિક્ષકો અને માતા પિતાએ શું રોલ ભજવવો પડશે તેની વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી. કાર્યક્રમના બીજા વક્તા સીએ નિરંજન ગોલાણી, જે નીરુ ક્લાસીસના સંચાલક છે, કોવિડ પછી વિદ્યાર્થીઓના જિંદગીમાં આવેલ પરિવર્તનોની માહિતી આપી હતી અને સાથે બાળકના વિકાસ માટે માતા પિતાના બદલાયેલ રોલ પર વિસ્તારથી માહિતી આપી હતી. આ મીટિંગમાં 400થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ હાજર રહ્યા હતા. ગુરુકુળ શાળાના ટ્રસ્ટી શ્રી દિનેશભાઈ પંડ્યા સાહેબ અને જેસીઆઈ વડોદરા અલકાપુરીના પ્રમુખ શ્રી ડોક્ટર નીરવ મજમુદાર પણ આ પ્રોગ્રામમાં હાજર રહ્યા હતા. ગુરુકુળ શાળામાં હાજર તમામ માટે આ એક ખૂબ ઉપયોગી સેમિનાર પુરવાર થયું હતું. कोविड-19 के नाते हमारे सामने चैलेंजेस खूब सारे आए, लेकिन उसके साथ विकल्प भी खूब सारे खुले हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का भी एक बड़ा रोल है, मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा रोल है, इसके साथ में टूरिज़्म का एक बड़ा रोल है. तो ऐसे में पेरेंटिंग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि पेरेंट्स को समझना होगा कि राष्ट्र की नीति किधर जा रही है, राष्ट्र किस दिशा में अपना विकास करना चाहता है और राष्ट्र जिस दिशा में विकास करना चाहता है उस दिशा में अगर हम अपने संतानों को तैयार करें, उनको उसके बारे में हम अवेयर करें, तो मेरा पूरा विश्वास है कि ना एम्प्लॉयमेंट की कोई समस्या आएगी, ना उनको बिजनेस की कोई समस्या आएगी, ना अगर वो विदेश जाते हैं तो विदेश में किसी भी तरह की उनको एम्प्लॉयमेंट की कोई समस्या आएगी. सो नई एजुकेशन पॉलिसी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाया गया है. दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो आज के बच्चे हैं, जो खास करके 2000 के बाद पैदा हुए हैं, इनके लक्षण बिल्कुल अलग हैं. इनको हम जनरेशन Z कहते हैं और ये ऐसे बच्चे हैं जो स्वतंत्र विचारों वाले हैं, जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के हैं, ये एक बिल्कुल क्रिएटिव थिंकर्स हैं. तो पूरी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाई गई है कि बच्चे क्रिएटिव बने. तो जो भी विषय पढ़ते हों, चाहे इंजीनियरिंग करें, चाहे आर्ट्स करें, कॉमर्स करें या मैनेजमेंट करें, क्रिएटिविटी उनको डेवलप करनी होगी, तो ही आने वाले समय में भारत निर्माण में वो एक बड़ा रोल अदा कर पाएंगे, बड़ा रोल प्ले कर पाएंगे. इसलिए पूरी एजुकेशन पॉलिसी क्रिएटिविटी पे फोकस्ड है और मुझे विश्वास है कि आज के सेशन में पेरेंट्स से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों की क्रिएटिविटी पे हम फोकस करें. तीसरा है वो महत्वपूर्ण चीज़ है कंफर्ट जोन. चाहे अनचाहे हमने बच्चों में कंफर्ट जोन बिल्ड किया है और उस कंफर्ट जोन को कैसे ब्रेक किया जाए, ये एक आज की पेरेंटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है. और मेरा ऐसा मानना है कि नई एजुकेशन पॉलिसी विद्यार्थियों के कंफर्ट जोन को तोड़ने में एक बड़ा रोल प्ले करेगा. इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, वो सारे पॉइंट्स के माध्यम से कंफर्ट जोन को हम तोड़ पाएंगे और हमारे विद्यार्थी घर और आसपास में रहने के बजाय दुनिया के किसी भी हिस्से में जा करके अपना परचम फहराएंगे और भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे. ये नई एजुकेशन पॉलिसी का बेस है और मुझे विश्वास है कि हम भारत निर्माण में एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. मेरा नाम है डॉक्टर पवन द्विवेदी. मैं पारुल विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार के तौर पर कार्यरत हूँ और भारतवर्ष और दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों में मैं करियर के ऊपर अलग सेशंस लेता हूँ. लगभग 12 लाख विद्यार्थियों को मैंने करियर पे आज तक एड्रेस किया है. અહીંયા ગુરુકુલ વિદ્યાલય પર આજે ડૉક્ટર પવન દ્વિવેદીને બોલાવવામાં આવ્યું છે. એ અમને અમારા જે ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી આવવાની છે નેક્સ્ટ યરથી, એના વિશે અમને બધું સમજાવશે અને પોસ્ટ કોવિડ એટલે કોવિડ પછી છોકરાઓ પર બહુ બધું પ્રભાવ પડ્યું છે. મીન્સ કે એ સારી રીતે ભણી નથી શકતા એન્ડ સારી રીતે સ્પોર્ટ્સ પર ધ્યાન નહીં આપી શકતા. ઘરમાં ને ઘરમાં એવું કહી શકાય કે આળસુ થઈ ગયા છે. તો પેરેન્ટ્સ અને છોકરાઓને એકબીજા જોડે કેવી રીતે ડીલ કરવું જોઈએ એન્ડ પોસ્ટ કોવિડ પોતાને કેવી રીતે ઇમ્પ્રૂવ કરવું જોઈએ એના માટે અમને સમજાવશે. જી, આપનું નામ? નૈના નવલાની. ગુરુકુલ વિદ્યાલય હરણી વારસિયા રિંગ રોડ ખાતે જૂન 23થી શરૂ થતી નવી પોલિસીના અનુસંધાનમાં એક કાર્યક્રમ રાખવામાં આવે છે. પારુલ યુનિવર્સિટીના સિનિયર પ્રોફેસર શ્રી ત્રિવેદી સાહેબ દ્વારા આજે વાલીઓને કોઈ પણ પ્રશ્ન ના રહે એ બાબતમાં લગભગ 500 પેરેન્ટ્સ એકઠા કરી અને એમના પ્રશ્નો બાબતે ચર્ચા નિવારણનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવે છે. દિનેશ પંડ્યા, ડાયરેક્ટર ગુરુકુલ વિદ્યાલય. આજે અમે અહીંયા ગુરુકુલ વિદ્યાલયમાં ભેગા થયા છે. એનું કારણ છે કે અમે અહીંયા ડૉક્ટર પવન દ્વિવેદીજીને બોલાવ્યા છે, જે પારુલ યુનિવર્સિટીના બહુ મોટા પ્રોફેસર છે
અને એ અમને આજે ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસીના વિશે અમને જણાવશે, જેનાથી જે સ્ટુડન્ટ્સ લોકો છે તેમને ખબર પડશે કે આગળની જે પોલિસી ચેન્જ થવાની છે જે કેવી રીતના થવાની છે અને અંદર શું શું નવું આવવાનું છે અંદર. અને જાણે કે અમે બધા જાણીએ છીએ કે કોરોનાના પહેલાં જે છોકરાઓ હતા જે સ્કૂલ આવતા હતા અને બરાબર ભણતા હતા, પણ આ કોરોના આવી ગયું એને બધું એજ્યુકેશન હલાવી નાખ્યું. એ બધા ઓનલાઈનમાં શિફ્ટ થઈ ગયા, તો ઓનલાઈનમાં કોઈ બરાબર ભણતું નહોતું, કોઈ ઓનલાઈનમાં એમ અહીંથી ત્યાંથી ના કરે, એટલે ટોપિક્સ બરાબર કવર થયા નથી. તો આ જે સર અહીંયા આવે છે તે અમને જણાવવાના છે કે હવે ઓનલાઈન પછી ઓફલાઈનમાં પાછા શિફ્ટ થઈશું, તે એના જે ટેકનિક્સ છે અને સ્ટ્રેટેજીસ છે એ સર અમે બતાવવાના છે આગળ આની અંદર. મારું નામ જય પંચોલી.